جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر۔ اسلامیات کلاس 9۔ بیٹے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 3 ڈیز پاک اسٹڈی چلتی ہے اور 3 ڈیز ہی ہم نے چلانا ہوتا ہے اسلامیات کو۔ اوکے ہو گیا؟ تو آج ہم انشاءاللہ اسلامیات سے میں اسٹارٹ لے رہا ہوں 9th کلاس۔ اگر آپ کو بیٹے یاد ہو تو لاسٹ ٹائم ہم نے وہ آیات جو تھی وہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ آیات ہم نے کمپلیٹ کی تھی، اگر آپ کو بیٹے یاد ہو تو 11 سے لے کر 19 تک۔ آج ہم نے اس کی کرنی ہے ایکسرسائز۔ تو میں نے آج ایکسرسائز کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ بیٹے آج میں نے کروائے ہیں، باقی آپ کے پاس رہ گئے یہ میننگز۔ اوکے ہو گیا؟ یہ ورڈ میننگز انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ڈے کرواؤں گا اور ساتھ ہی آپ کو اس کے وہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی میں کراؤں گا۔ اوکے ہو گیا؟ تو آج ہم انشاءاللہ کوشچن آنسر کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن میں لاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا پہلا کوشچن یہ لکھا ہوگا، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو بیٹے اس کا آنسر دیکھیں، اس کا جواب فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی۔ غزوہ بدر میں بیٹے کچھ یوں ہوا تھا کہ کفار کا بہت بڑا لشکر دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے تھے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں سمپل سے الفاظ میں، ان پر ایک خوف کی لہر طاری ہوگی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب انہوں نے کفار کی تعداد کو بہت زیادہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے زہر نہ بھی بیٹے کرے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی آپ کے جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو یہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کلمات کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے مومن لوگ کیا ہو گئے جی، گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر پرسکون نیند طاری کر دی۔ پرسکون نیند طاری کر دی، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے۔ جیسے ہی مسلمانوں پر نیند بیٹے طاری کی پرسکون، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا مطلب محسوس کرنے لگے۔ نمبر دوسرا پوائنٹ، بارش برسا کر شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کیا۔ بارش اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسائی تاکہ شیطان کی نجاست سے ان کو کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں بیٹا، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، تو شیطان کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے سے وہ روکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ کچھ اصول تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے پورے پرامن طریقے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورا ڈٹرمینیشن بنا کے وہ پورا عزم بنا کر کھڑے ہو گئے، تو شیطان جو ہے وہ ان پر غلبہ پا لیا شیطان نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان پر بارش برسائی تاکہ شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کیا، دلوں کو مضبوط کیا تاکہ ان کے پاؤں کیا ہوں؟ جمائے رکھیں۔ وہ میں نے ورڈ نہیں یہاں پر لکھا بیٹے، کوائٹلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کر لینا، آگے لکھ لینا تاکہ ان کے پاؤں جمائے رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نیکسٹ آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ ہے جی، مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے پیچھے 11 سے 19 آیات میں آپ نے ایک آیات پڑھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے کنکریاں پھینکی تو وہ تو نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، یہ ایسے بالکل نہیں ہوا۔ بیسیکلی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے 1000 فرشتے کا نام لیا۔ مدد تو بیٹے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، فرشتوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی فرشتے نہیں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ بذات خود اس جنگ میں کیا ہوئے تھے جی؟ شریک ہوئے تھے۔ لاسٹ میں کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دی۔ اب جیسے بیٹا مسلمانوں کو مضبوط کیا، ادھر سے مسلمانوں کو مضبوط کیا تو کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دی تاکہ کافر کیا ڈرے،
मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की आयत में क्या हदायत दी गई? कुफार के साथ जब आपका मुकाबला हो तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या सूरह अनफाल में उनके लिए क्या हदायत दी गई? तो नंबर 1 पॉइंट है बेटा, ये आपके पास कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में 10 हदायत दी गई है। नंबर 1 पॉइंट है अहले ईमान, अल्लाह ताला ईमान वालों को अपनी तरफ बेटे क्या कर रहे हैं? मुखातब कर रहे हैं। अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ ना फेरना, तो इनसे कभी भी पीठ ना फेरना। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो मेरे बेटे अल्लाह ताला ने रखा है सूरह अनफाल में, वो ये रखा है कि ऐ ईमान वालों, जब मैदान जंग में कुफार के साथ आपका मुकाबला होने जाए तो आप कभी भी इनसे पीठ ना फेरना। नंबर 2 पॉइंट है जी, नंबर 2 पॉइंट में बेटा दिया हुआ आपके पास, जो शख्स जंग के रोज, जो कोई भी शख्स जो कि जंग के रोज इस सूरत के सिवा, कौन सी सूरत के लड़ाई के लिए किनारे यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे, हिकमत अमली इख्तियार करके बड़ी दानाई के साथ, अक्लमंदी के साथ दुश्मन को मारे, या अपनी फौज से जा मिलना चाहे, दुश्मन से पीठ फेरेगा तो समझो वो अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ्तार हो गया, इसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। देखो बेटे, अल्लाह ताला ने दूसरे पॉइंट में मुसलमानों को, ईमान वालों को ये मुखातब करते हुए कहा कि ऐ ईमान वालों, सबसे पहला पॉइंट, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ ना फेरना। नंबर 2 पॉइंट में ये बताया गया कि जो शख्स जंग के रोज इस सूरत में किनारे चले, किस सूरत में? कि हिकमत अमली से दुश्मन को मारना चाहे, यानी आप बेटे यहाँ पर यह कह सकते हैं कि दुश्मन को पीछे से वार करना या फिर अपनी फौज में जा मिलना, इसके लिए पीठ फेरेगा। तो अल्लाह ताला ने बात बता दी है कि वो अल्लाह ताला के, समझ लो कि वो अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जान रखो कि वो बहुत ही बुरी जगह है। यह आपको भी बेटे पता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कुफार को खिताब करते हुए, यानी कुफार को मुखातब करते हुए, कुफार से खिताब करते हुए क्या जी इन आयात में क्या तरबीह की गई है? इन आयात में बेटा ये तरबीह की गई है कि काफिरों, ये अल्लाह ताला ने काफिरों को अपनी तरफ मुखातब बेटा किया है। आपको पता है ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसको उर्दू में कहते हैं इस्तजाबिया जुमला। ये बेटा उस वक्त यूज किया जाता है जब आप अपनी तरफ किसी को मुखातब करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर काफिरों को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ मुखातब कर रहे हैं। तो काफिरों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो, तो फतह तुम्हारे पास आ चुकी, समझ आ रही है? काफिरों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो फतह आपके पास आ चुकी। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर अगर तुम अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हाथ में बेहतर है। अल्लाह ताला ने काफिरों को बेटा सबसे पहले मुखातब करते हुए ये फरमाया कि काफिरों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो फतह आपके पास आ चुकी। नंबर 2 पॉइंट में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर तुम अपने बुरे कामों से बाज आ जाओगे तो वो आपके हक में बेहतर है। नंबर 3 पॉइंट है बेटा, अगर तुम बाज नहीं आओगे, ये काफिरों को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। नंबर 4 पॉइंट है, तुम्हारी तादाद की कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, क्योंकि तुम्हारी तादाद की कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, क्योंकि अल्लाह तो ईमान वालों के साथ है। देखिए बेटा, जहाँ पर अल्लाह ताला, आपको भी पता है अल्लाह ताला की ज़ात जिसके साथ वाबस्ता हो जाए वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाता है। और अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए आपको अल्लाह ताला से मतलब बातें करने के लिए आप लाजिम मलजूम ये है कि आप नमाज कायम करें। नमाज बेसिकली, नमाज काफिर और मुसलमान में जो बेटे फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज के। तो अगर आप नमाज कायम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, समझ आ रही है? तो लास्ट पॉइंट में अल्लाह ताला ने काफिरों को मुखातब करते हुए कहा कि तुम्हारी तादाद की कसरत और कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, वो तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।